Okay, good afternoon, students. Once again, we are meeting here today for the Good afternoon, subject sir. of PCE, Principle of Communication Engineering. Yesterday, we made discussion on frequency modulation. We have also discussed its time domain description and its mathematical expression as well. Now, before starting today's lecture, let me convey you once again the message given by our CM about this deadly virus corona, that because the entire world is facing this pandemic situation, so we must take precautionary measures as the death rate is increasing day by day, and of course corona positive patients are also increasing exponentially. So just to avoid from them, keep stay home yourself, keep social distance, avoid social gathering as well, and okay, use sanitize for cleaning your hands, and of course, take a good diet so that your immunity system may be improved, right? So let us start today's lecture. Yesterday we made discussion on mathematical description of FM signal. Look at this signal. Look at this equation 3.312. This is EFM, means instantaneous value of the frequency modulated signal is equal to EC ਸਾਈਨ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਟੀ ਪਲੱਸ ਐਮ ਐਫ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਐਮ ਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ तो पहली टर्म कैरियर आ जाएगी ईसी साइन ओमेगा सी टी, दूजी टर्म की आ जाएगी ईसी अगे आ जाएगा, एम एफ भी अगे आ जाएगा, पर साइन ऑफ साइन रह जाएगा, ठीक है ना। तो एक इस तरह का फंक्शन है मैथमेटिकल एक्सप्रैशन जो एफ एम का, कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3.312 ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਈਸੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟਰਮ ਫਸਟ ਟਰਮ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਐਮ ਐਫ ਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो इस तरह के फंक्शन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, मतलब साइड बैंड्स कितने चाहिए और उन्होंने एंपलीट्यूड की होना चाहिए कि किहड़े साइड बैंड असीं कंसीडर करने मीन सिग्निफिकेंट। सो आ एफ एम के जुड़िया हुई होर टर्मां की गल करते, इत्थे एम एफ की है मॉडुलेशन इंडेक्स है, जिहड़ा किहदे बराबर हुंदा, ये रेशो आ किदां उपर फ्रीकुएंसी डेविएशन जी मैक्सिमम फ्रीकुएंसी डेविएशन एफ एम कितनी अलाउड है, कल दसी सी 75 किलो हर्ट्स, और मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी कितनी है 15 किलो हर्ट्स। सो फ्रीकुएंसी डेविएशन डेल्टा ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, तो मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी जी एफ एम हो गई। सो रेशो जी मॉडुलेशन इंडेक्स हो गई, और जो मॉडुलेशन इंडेक्स है एफ एम के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यही जो एफ एम वेव की बैंडविड्थ डिसाइड करता, आप इस लैक्चर में बाद देखते हैं। सो मॉडुलेशन इंडेक्स आल्सो डिसाइड दी नंबर ऑफ साइड बैंड्स हैविंग सिग्निफिकेंट साइड बैंड, जिदा आप AM डिस्कस किया एंपलीट्यूड मॉडुलेशन, वो सिर्फ अपर साइड बैंड तो लोअर साइड बैंड ही थे, यानी दो से अपर तो लोअर, नाल सीगा कैरीयर, तो कई जगह असी कैरीयर में दब देंगे सी, जिदा डबल साइड बैंड सप्रेस कैरीयर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरीयर, वेस्टिजियल साइड बैंड या इंडिपेंडेंट साइड बैंड, जिते कैरीयर रिड्यूस कर दिता जाता है, जिन्होंने असी पायलट कैरीयर कहते सी। पर इत्थे की आ, इत्थे कैरीयर तो होएगा क्योंकि साइड बैंड इनफॉर्मेशन लैके जानी, पर इत्थे साइड बैंड दो ना हो गए, दो तो वध आ, बहुत सारे ज़्यादा, रादर अणगिणत, जिन्होंने असी इन्फिनिटी कहते हैं। और मॉडुलेशन इंडेक्स AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 सी, पर FM ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। सो लेट अस डेविएशन रेशो की दोबारा फिर गल कर देने। मैक्सिमम देखो डेविएशन जी आ वो 75 किलो हर्ट्स अलाउड है FM ਦੇ ਵਿੱਚ, और मैक्सिमम जी मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी है वो 15 किलो हर्ट्स है, ये स्टैंडर्ड ने FM ਦੇ। तो जो डेविएशन रेशो आ जितना मॉडुलेशन इंडेक्स करते डेविएशन रेशो भी इदा ही करते हैं। सो मैक्सिमम डेविएशन ओवर मैक्सिमम मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी, तो 75 अलाउड है, थले 15 अलाउड है, वंड लो 75 15 वंड लो तो 5 आ जाएगा। सो मॉडुलेशन इंडेक्स या डेविएशन रेशियो बन जाएगी। अगर असीं इहनूं परसेंटेज में कैलकुलेट करना, परसेंटेज मॉडुलेशन कढ़नी आ, असल की आ भी मैक्सिमम अलाउड डेविएशन कितनी अलाउड है, जिदा 75 किलो हर्ट्स है सपोज, पर वो एक्चुअल फ्रीकुएंसी डेविएट हुई कितनी। सो दोनों की जी रेशो आ वो परसेंटेज मॉडुलेशन बन गई, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फ्रीकुएंसी स्पैक्ट्रम देखना ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन ਇਹਦੀ देख ली सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। लेट मी शो यू वंस अगेन टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन किदां दी है। आ लो
टाइम डोमेन आ देखो आया तीजे पेज दे आ टाइम डोमेन है आ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ठीक है ये सच ये हैगा पीएम पीएम सॉरी पीएम आया साडी ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮੀਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ तो जी फ्रीकुएंसी चाहे वधी चाहे घटी इनू आप अपने रीजनल वैल्यू तो जानी अनमोडूलेटेड वैल्यू तो किन्नी डेविएट हुई असी उन्होंने डेविएशन कहने यानी किन्नी डिपार्ट हुई असी उन्होंने डेविएशन कहने पता लग गया हुण आप उस स्लाइड पर फिर चल जाने मुड़ के दोबारा ठीक है लो बई इत्थे सीगे आप हुण वो सीगा टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन जिहदे विच असीं मॉडूलेटिंग सिग्नल दिखाया असीं कैरियर दी बेशक नहीं शो किया पर असीं फ्रीकुएंसी मॉडूलेटेड शो सिग्नल दिखाता जिते फ्रीकुएंसी की असी वेरीएशन दिखाती ठीक है कितने वध रही कितने घट रही और डेविएशन की टर्म की गल की हुण असीं फ्रीकुएंसी स्पैक्ट्रम देखना किदां दा क्योंकि मैथमैटिकल एक्सप्रैशन पेज नंबर 10 ते फिर चल जाओ तुसीं आ लो पेज नंबर 10 ते आ जाओ आ देखो मैथमैटिकल जिहड़ा एक्सप्रैशन है वो इदां दा बनदा आ लुक एट 10.312 10.311 जदों ईसी साइन ओमेगा सी टू ईसी साइन बाहर मल्टीप्लाई होना लुक एट डेल्टा बटे एफएम जिहड़ा मॉडूलेशन इंडेक्स बनदा सो साडी जिहड़ी फाइनल क्वेश्चन मैथमैटिकल वाली आ वो 3.312 बनती है पता लग गया हाँ बच्चों समझ आ रही यस मैं तुहाडे नाल पंजाबी च शेयर कर रहा सो आ चीज़ है सो ईसी साइन हुण इस मैथमैटिकल इक्वेशन जो ओपन करोगे पहली टर्म आ जाएगी ईसी साइन ओमेगा सी टी दूजी आ जाएगी प्लस साइन का एम एफ इंटू ईसी फिर साइन ऑफ साइन तो जो साइन ऑफ साइन है उस एक्सप्रैशन को असी सिंपली किदा नहीं सॉल्व कर सकते वो सानू कोई होर तरीका अपनाना पैना वो तरीका की आ देखो उन्हें अगे दसिया वो तरीका देखो वो तरीका है ना असी बेसल फंक्शन के नाल सॉल्व करना आ देखो तो कहना चलो एफ एम वेव जी सिंपल नहीं है वो कंपलैक्स है वो क्योंकि कंपलैक्स का मतलब वो साइन ऑफ साइन है ठीक है तो वो एको ही वे आ उन्होंने सॉल्व करने का तुसी बेसल फंक्शन यूज़ करो मैं तुहानूं दसदा किदां ठीक है जो असी बेसल फंक्शन यूज़ करना एफ एम दी वेव नूं असी एक्सपैंड करना किदां हुण असी उस मैथमैटिकल इक्वेशन नूं बेसल फंक्शन दे नाल ला के एक्सपैंड लगे करन लुक ई एफ एम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्रीकुएंसी मॉडूलेटेड सिग्नल दी असी पूरे मैथमैटिकल एक्सप्रैशन नूं एस टी नाल रिप्रेजेंट करते हैं देखो ई सी बाहर आ गया उत्थे भी पहला बाहर ही सी उत्थे भी पहला बाहर ही सी जे तुसीं इत्थे देखोगे आ देखो इत्थे भी ई सी बाहर ही है ना बच्चों यस सर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वाले बाहर ही है साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाना आप फिर 11 नंबर पेज ते जाने ठीक है ते यस हुण तुसीं देखो कि यस आ मैथमैटिकल एक्सप्रैशन देखो ईसी बाहर ही आ जिहड़ी पहली टर्म सी वो कैरियर दी सी पर की दस रहा हो जे नॉट ब्रैकेट दे विच एम एफ नाल साइन ओमेगा सी टी ये पहली टर्म है करली ब्रैकेट इस तो शुरू होंदी आ और करली ब्रैकेट शुरू होगी अगे क्योंकि पेज खत्म हो रहा उन्हें अगे शुरू करता प्लस 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 एंड सो ऑन आ देखो डॉटेड करली ब्रैकेट चली जा रहा हुण इहदे विच देखो पहली टर्म जे नॉट वाली ते नाल ओमेगा सी दिता है इहदा मतलब कैरियर दी फ्रीकुएंसी आ एम एफ की आ मॉडूलेशन इंडेक्स है ते जे नॉट की आ उस कैरियर वास्ते एक बेसल फंक्शन है जिहड़ा उहदा एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा पता लग गया अगे J1 की आ ये सारे मॉडूलेशन इंडेक्स डिपेंडेंट ने आ देख लो सारे दे ब्रैकेट च की लिखा एम एफ J1 J2 J3 J4 हुण जे असीं कहिए ये फस्ट साइड बैंड है फस्ट अपर ते फस्ट लोअर आ देखो इदां ही सैकंड अपर ते सैकंड लोअर इदां ही थर्ड अपर ते थर्ड लोअर इदां ही फोर्थ अपर ते फोर्थ लोअर एंड सो ऑन चली जा रहा इट मीनस कितने साइड बैंड हो सकते बच्चों बोलो अनलिमिटेड हाँ अनलिमिटेड यस सो साइड बैंड जे जिन्ने कैरियर के आले दुआले वधदे जाणगे बैंडविड्थ घटूगी जां वधूगी शाबाश वधेगी सो एफएम दी बैंडविड्थ वध गई इहदे नाल क्योंकि नंबर ऑफ साइड बैंड बहुत इंक्लूडेड है हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा भी आ एक्सप्रैशन बढ़िया ऐसे इहदे विच जिहड़ी इक्वेशन आ 3.317 बढ़ाई ठीक है ये देखो पहली टर्म जी कैरियर है
पहली टर्म जी कैरियर बेटे आवाज नहीं फर्स्ट टर्म जी कैरियर रिप्रजेंट कर रही है जी सैकंड है जिदा जे नॉट वाली जी टर्म है वो कैरियर है वो इट कंसिस्ट ऑफ कैरियर पता लग गया ते Yes, sir. जी सैकंड टर्म है आ देखो सैकंड तो बाद मतलब जे वन वाली ਇਹਦਾ अपर साइडबैंड लोअर साइडबैंड अपर सैकंड सैकंड अपर सैकंड लोअर थर्ड अपर थर्ड लोअर फोर्थ अपर फोर्थ लोअर ठीक है हुण J1 J2 J3 J4 ये की ने ये अपर साइडबैंड जिते नैगेटिव साइन शो किया जानी ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲੋਂ 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है जानी एस पेयर का ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 180 ਦਾ फेस डिफरेंस हुण तुसीं एक नोट भी किया होना भी देखो नोट किया होना जिथे J1 ते J3 आ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ J2 ਤੇ J4 ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਡ ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੈਨ ਬੀ obtained ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿਖਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ 3.31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3.32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ J1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆਫ J1 ਫॉर ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 12 ਪੇਜ ਆ ਆ ਦੇਖਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਯੈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ 4 पेज अगले पेज देखा नहीं आ देखो ग्राफ आ गया तो पिछे आ गया सी टेबल आप वधिया जा कोई एक पेज कढ़ लें टेबल कढ़ लें आ देखो यदी गल कर लें लो इन मैं थोड़ा जहा नहीं 12 नंबर पेज से इन मैं थोड़ा छोटा करना ठीक है ये और छोटा करा शायद सारा क्लियर आ जाए आ गया और छोटा कर देना है ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੈਸ Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਸੌਰੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 ਵਧ ਰਹੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਆ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ 15 16 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ MF ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ कैरियर हाँ इस कैरियर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ J1 ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ J2 ਦੂਜਾ J3 ਤੀਜਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਬੇਟੇ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ J ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ J ਕਹਿੰਦਾ MF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਆ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ J1 ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਹੀ J ਨੋਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ J ਨੋਟ ਉਹ 1 ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ मतलब आ देखो जेडे फर्स्ट ऑर्डर सैकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर
ये सारे J1 J2 J3 आ ਜਿਹੜਾ कैरियर है J0 ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ J ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 0 ਆ ਸਪੋਜ਼ 0 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 0 ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 1 ਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ यस सर हाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू 0 रखने ते कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना 1 ठीक है हाँ अगे हाँ 1 है हुण मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू वेरी कर रही है देखो तो फर्स्ट ऑर्डर का जी एम्पलीट्यूड घट गया सैकंड का भी घट गया थर्ड का भी घट गया और इदा अगे 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 घटते जाने और ये सारे की ने साइड बैंड अपर वाले जेडे पॉजिटिव वैल्यू लोअर वाले नैगेटिव जानी एक दूजे के फेस डिफरेंस जानी उपर पॉजिटिव दिखाया थले नैगेटिव दिखाया पता लग गया आ देख रहा जी सर थले आ नेगेटिव एम्पलीट्यूड है यस सर यस मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव ही है ठीक है एक ग्राफ च दिखाता फिर मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ जाना लो आ लो इथे आ जाने हैं 12 नंबर पे थोड़ा छोटा कर दें हुण तुसीं नोट करो जे वैल्यू 0.25 है मॉड्यूलेशन इंडेक्स दी ते एक कैरियर एक साइडबैंड जे वैल्यू 0.5 दी एक कैरियर दो साइडबैंड अपर भी होणगे लोअर भी होणगे ਤੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ 3 ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਜੇ ਵੈਲਿਊ 1.5 ਆ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ 4 ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਚਾਰੇ ਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 1 2 3 4 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਸੋ ਇਦਾਂ ਜੇ 4 ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਅਪਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਣਨੀ सो इस केस के बैंडविड्थ की आइडियल केस तो इनफाइनाइट है पर क्योंकि हुण कुछ साइड बैंड जिहड़े उन्हां दा एम्पलीट्यूड असीं उन्ना क लैना जिद्दां हुण मान लो तुहाडी क्लास दे विच जां असीं ये कह लईए भी कोई ऐसा बंदा आ जिद्दां असीं कह लईए भी यार कहना 20 बंदे सिलैक्ट करो 20 बंदियां दे विचों जिहड़े काम करन वाले वो 4-5 की हुंदे आ वो तां लेने 4-5 जिन्हां दा अहम रोल होया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜੇ 5-7 कहना यार ये थोड़े आ होर लै लो 5 को होर लै लै समझ अगर किन्ने हो गए 10 5 पहला लै लै 5 होर लै लै फिर वो कहते यार थोड़े जा आ जाड़े कहते ਜਿਹੜਾ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तक आ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 20 ਤੱਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਆ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀਓ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ सो ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਜਾਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ पता लग गया बच्चे यस सर हाँ यस सर हाँ जी सर ठीक है 13वें पेज पे 14 15 ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 0 ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਸਨ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ਜਾਂ डेविएशन रेशियो की वैल्यू किस वैल्यू वास्ते जितना 0 तो लैके 11 तक ਜਾਂ ਅੱਗੇ तक वेरी कर दिया किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू वास्ते कैरियर 0 आ जितना इत्थे 0 आ इस जगह 0 आ इस जगह 0 आ और अगे भी 0 होएगा सो इन्हां जिथे कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 आ किस वैल्यू वास्ते मॉड्यूलेशन इंडेक्स की किस वैल्यू वास्ते कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈਗਨ सर आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही हेलो सर हाँ जी बेटे आवाज क्यों नहीं आ रही सर नहीं आ रही क्यों नहीं सर आवाज नहीं आवाज तो आ रही है आ रही सर पहले एकदम म्यूट हो गए सी तुसी शायद अच्छा हाँ हुण आ रही यस सर यस सर वो ट्रांसमीटर दूर सी ठीक है ना हुण आ ग्राफ क्लीयर हो गया पहले दसो ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆ ਕਿਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ EIGEN
n ਉਹਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ j ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ mf ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਵ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਗਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜੇ ਨਾਟ mf, ਉਹ ਰਾਦਰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਫਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ E ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ A ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਟੇ √2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ EC²/R ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RMS ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ √2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਓ। R ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ। तो ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ A²/2 R ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ A²/2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਪਾਵਰ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ/2। ਸੋ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਬੋਟੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, A/√2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ √2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1/2 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, 2 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, R ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਵਰ ਜਦ I²R ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, V²/R ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਲੈ ਲਿਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ √2 ਮਾਤਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। √2 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ √2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2, ਉੱਪਰ ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ A ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰ ਪਹਿਲਾ ਲੋਅਰ, ਦੂਜਾ ਅਪਰ ਦੂਜਾ ਲੋਅਰ, ਤੀਜਾ ਅਪਰ ਤੀਜਾ ਲੋਅਰ, ਚੌਥਾ ਅਪਰ ਚੌਥਾ ਲੋਅਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਅਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ। ਘਟ ਰਿਹਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫਐਮ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਐਫਐਮ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। तो प्रैक्टिकल केस का मतलब है
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਹੋਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਲਿਸਨ ਜਿਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਰੱਖੀ, 1 ਰੱਖਣ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖੀ, ਆ ਦੇਖੋ 1, ਆ ਦੇਖੋ 1, ਆ 1 ਸੀ। ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 1 2 3। ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ? 3, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਪਰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਅਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ 16 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਆ 1 ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ 3 ਅਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਰੱਖੀ, 2 ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ, 4 ਅਪਰ ਤੇ 4 ਲੋਅਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਰ? ਵਿਚਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਖੱਬੇ ਵੀ ਸਾਈਡ, ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਅਪਰ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਅਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਉਹ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ? ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵਧੂਗਾ ਘਟੂ? ਵਧੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣੇ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਪਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ, ਆਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇੰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟੂ ਕਿ ਵਧੂ? ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ, ਘਟਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਰ ਉਹਨੇ ਲੋਅਰ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਡਲ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ? ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ। ਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਾਰਸਨਜ਼ ਲਾ, CARSON। ਕਾਰਸਨਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ। ਉਹ 2 ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਐਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਲ m। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਲ m ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ?
75 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੇ ਆ 15 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 75 ਦੇ 15 90 ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 180 ਸੋ ਇਦਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ FM ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੀ ਆ, ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ FM ਕੀ ਆ, ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ FM ਕੀ ਆ, FM ਨੈਰੋ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਡ ਬੈਂਡ FM ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, AM ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆਈ ਸਮਝ ਕੁਐਸਚਨ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ 11 ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿਜਵੀਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਸਰ। ਕਰਨ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਰੋਮਲੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੇਟ ਜਾਣ, ਪੁਲਕਿਤ, ਐਨੀਬੋਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਓਨਮ, anybody is having any doubt? No sir. Anybody is having any doubt? No sir. ਤੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਇਹਦਾ ਹੁਣ FM ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਸੋ ਟਿਲ ਨਾਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ FM ਬੇਸਿਕਸ। FM ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਬੇਟੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ FM ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ J0 ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ J0 J1 ਉਹ ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ FM ਵੇਵ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਟੁਡੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ 25 ਤੋਂ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਸਰ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ? ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਔਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ। ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਨਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਸਹਿਜਵੀਰ, ਪੁਲਕਤ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਓਨਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਲਗਾ ਐਂਡ ਹੋਣ। ਓਕੇ ऑन है सर। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।